पर फकीरां दे दर ते सब दे वास्ते इक्को ही नियम है। समझदे हो कि नहीं? इत्थे सब दे वास्ते इक्को ही नियम है, क्योंकि वही तो रहमत का दर होता है जिथे ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना छोटा है ना कोई बड़ा है। अं तो इतने भी फरियादा कर टोकन दिते जाते, फिर यह ना भी कहे कि मैं लखापति करोड़ापति तो मैं अगे तो मैं पिछे नहीं, टोकन लाओ तो बेनती करो, जोड़ा टाइम नाल आएगा टाइम नाल वो फरियाद भी हो जाएगी। क्योंकि फकीरां दे दर ते कोई स्पैशल नहीं, बल्कि सारे स्पैशल, कोई एक स्पैशल नहीं है। साडे वास्ते तुसीं सारे ही स्पैशल हो। पर एक गल हो रहा है, जो दिलों प्यार करता है वो हो जाता तो उन्होंने स्पैशल ही मिलता। समझते हो कि नहीं? तो समझना जरा सारे, तुहाडे दिल च प्यार है कि नहीं? अच्छा, किहदे किहदे दिल च प्यार है अपने मालिक वास्ते? याद रखो, प्यार रखांगे तो ही सब कुछ मिलेगा। यही तो गल दसी है कि प्रेम चोदे कि झुकागे तो फिर ऊपर जावांगे। ऊपर जावांगे मतलब कामयाबी पावांगे, सफलता पावांगे, बुलंदियां तक पहुंचांगे असीं उस बुलंदी पे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। उस बुलंदी पे ले जाते हैं वो सतगुर, वो फकीर, जो इंसान उन्होंने हो जाता है, फिर उन्होंने कमी कोई नहीं रहती। समझते हो कि? इसलिए अबुल हसन खरकानी ने कहा, फकीरा ने कहा, चख जिदा साडा खाना तेन हजम नहीं होंगे ना, तेरे गल चट गया, ये तेरी दौलत साडे गल चट के जाती है, सानू हजम नहीं होनी, चक तेन। हुण जदों बादशाह ने सुनिया तो वजीर ने भी इशारा किया, महाराज चक लो, क्योंकि ऐसे फकीर ने चक तेन। कहने के लिहाजे तो पता लग गया, कहने के लिहाजे तो पता लग गया। तो हुण बादशाह जदों अशरफियां चक के कोल रखियां तो मन च की सोचण लगा कि मैं तो सोचा सी ये फकीर नूं पैसा दे के खरीद लो, पैसा रखांगे तो जो मर्जी बात ले लवांगे, जो मर्जी इन्हां नूं कहा लवांगे, जिहड़ियां मर्जी दुआवां ले लैणगे। मैं तो एवं सोचता रह गया। इसलिए ये फकीर वाकई सच्चा फकीर है, रब का फकीर है। बादशाह अपने मन च सोच रहा है, की बैठा सोच रहा है, ये फकीर वाकई ही रब का फकीर है, रब का बंदा है, सच्चा फकीर है। इस करके मैं भी गलती च रह गया, मैं भी सोचता रह गया कि 2 थैलियां सोने दियां मोहरे रखूंगा तो जो मर्जी करा ला, मैं जो मर्जी करा ला। देखते हैं ना, कोई गायक होवे, कोई होवे, पैसे दो तो जो मर्जी गवा लो देखो। अब भाई आ पर्ची क्या गाना गा दे, नहीं भी गाया थदी दो पासे नोटा दी, वो भी गाना शुरू कर दे। हो जाता कि नहीं? कभी नचण वाला होवे ना, जो नहीं भी नचिया उन्होंने भी तुसी पैसे दे के कह दो आ डांस करना, भाई ब्रेक डांस कर दे या कथक कर दे, उन्होंने कहना पैसे मिलते ना ही कर देंगे हैं, चाहे उल्टा सीधा ही करे। जरा समझे ना। पर जो गल आती है फकीरां दी, ये तो जरा सोच के देखो गल सही है कि नहीं? कोई अफसर होवे, कोई बड़े तो बड़ा कोई भी होवे, जरा कीमत दो तो जिथे मर्जी साइन करा, जो मर्जी कहा। हो जाता कि नहीं? सच झूठ हो जाता तो झूठ सच हो जाता है। बस की है, कीमत दे दो। पर सारे इदा नहीं होंगे भी कह दिए ना। पर जो गल आती फकीरां दी तो फकीर का प्यार देखते हैं, फकीर का विश्वास देखते हैं। इसलिए बादशाह ने थैलियां चखियां, मन च आया कि मैं तो सोचता सी सोने की मोहरा दे के जो मर्जी कहा लावा, जो मर्जी दुआवां ले लावा। भाई मैं तो गलती सी, ये तो वाकई सच्चा रब का फकीर है। हाले मन सोच रहा सी, फकीर बोले तू की सोचता सी थैलियां दे के जो मर्जी फकीरां तो दुआवां ले लावे, तो फकीरां दी दुआवां इदां नहीं मिलदियां। जे तू सोचे फकीर लालची है, ये सोच के पैसा देगा तो फिर दुआवां नहीं मिलदियां। उदा फकीरां दे चरणों च जो मर्जी रख दो प्यार नाल, कि जे फकीरां ने कबूल कर लिया तो मेरा एक पैसा भी कबूल कर लिया तो मैनू पता एक जाएगा तो हज़ारां आणगे भी। फकीर नूं रब दा रूप समझ के असीं सेवा करिए तो फकीर कबूल करदा, जे लालची समझ के करिए तो फिर फकीर दे दर ते कुछ कबूल नहीं होगा। हुण कहते बादशाह जदों उठिया, क्योंकि गल ही उन्होंने देख लिया, कहता चक उठ जा, पर जाता जाता मन च सोच रहे तो सच्चा फकीर है, रब का बंदा फकीर है, रब का प्यारा फकीर है, मैं ही गलती कर ली। हुण कहते जो जान लगा तो खिरकानी उठे, फकीर उठे, आवाज मारी कि ए बादशाह महमूद गजनवी इधर आ। बादशाह कहता पहला तो महमूद महमूद कह रहे थे, बादशाह महमूद गजनवी कह के बुला रहे, इधर आ। खड़के उन्हें बुलाया,
ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਰੇ ਹੁਣੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਲਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਿਆਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਏਦਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਆਏ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਚੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਜ਼ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿਆਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਲਾਲਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਦਿਲ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਖਿਰਕਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਫਕੀਰ ਲਾਲਚੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ 2 ਸ਼ਰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ? ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਫਕੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? वे कह दो मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, बस ये विश्वास कायम रखना है। फिर देखो कितना बारे न्यारे होंगे कि जे हुण रब दा फकीर समझ लिया है तो रब दे फकीरां दे दर तो कदी कोई खाली नहीं जाता। उसी वेले अपने सेवक नूं कहा जाओ, आ जेड़ा ऐसी सवेरे अपना कुर्ता खोलिया ना, क्योंकि सवेरे इशनान करके पुराना कल वाला कुर्ता खोलिया सी ते नवां कुर्ता पाया सी, धोता कुर्ता पाया सी, कहते जाओ लैके। सेवक गए, वो कुर्ता जो कि उन्होंने सवेरे ही खोलिया सी, हाले धोता नहीं है, उदा ही लैके आ गए। और वो कुर्ते नूं फकीरां ने, अब्दुल हसन किरकानी ने महमूद गजनवी नूं दिता कि लै ये साडा कुर्ता ले जा, जदों जंग शुरू होएगी उस तो पहला एक कुर्ते नूं सामने रख के दुआ करी, इहनूं देख के जो दुआ मंगेगा पूरी होएगी। तेनू भी पता लग जाए कि फकीर उस उच्च कोटि के मालिक
ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਜਾਏ ਕੁਰਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? 100% ਗਰੰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? 100%। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉੱਠ ਬਾਦ ਕਮਰ ਕਿਆ ਡਰਤਾ ਹੈ। उठो, कमर कस लो और बढ़ाओ अपनी मंजिल की तरफ कदम। डरने क्यों? डरते क्यों? चिंता क्यों करते कि की होएगा, जित मिलेगी हार मिलेगी? क्यों डरना? क्योंकि उठांगे, कमर कसांगे, कदम बढ़ावांगे अपने मालिक के विश्वास के नाल, यकीन के नाल, तो फिर पता की होएगा? उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कमर कस, ये पता है मेरी मंजिल वो है जिथे मेरे को खुशियां मिलनी, आनंद मिलना है, तो फिर दुनिया को की डरना, फिर दुनिया की फिक्र की करनी। एक बार उत्ते विश्वास रख के कदम बढ़ा तो सही, फिर देख खुदा क्या, फिर देखो की करता है। क्योंकि जब तक तू स्टेप ही नहीं उठाएगा, कदम ही नहीं बढ़ाएगा, तो पता कितना लगेगा उसकी रहमत मेरे नाल। घर बैठे को नहीं पता लगना, वो घर बैठा रहे, मैनू मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो घर बैठे कितना पता लगे? जरा उधर विश्वास रख के, यकीन रख के मेहनत कर, कोशिश कर। डरता क्यों है? कदम तो बढ़ा, फिर देखो दी रहमत की करती है। इसलिए एक बार फिर सुन लो, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या, फिर देखो तेरा मालिक की करता है। कर लोगे कि नहीं, या डर के बैठे रहोगे? जवाब दो सब। चाहे कोई काम होवे, चाहे कोई बिजनेस होवे, चाहे कोई भी फील्ड होवे, कितने भी तुसी कामयाबी चाहते हो, आज तो डरना बंद करो। आज तो डरना कह दो, तुसी इतना नहीं कहना बंद करो, तो ऐसे ही तुहानू कह रहे, तुसी कहना आज तो डरना बंद, क्योंकि बंद तुहानू करना पैना, सानू तो कोई डर ही है। इसलिए आज तो डरना, आज तो डरना, आवाज नहीं आई, कई डरने वाले बैठे लगते हैं आवाज नहीं देते। वो सच्ची गल है, जो कहूंगा ना डरना बंद, वाकई में सारे डर निकल भी जाएंगे। इसलिए आज तो डरना, आज तो डरना, आज तो डरना, इसे बंद कर दो। डरना तो अपने मालिक ने पूरा विश्वास रखना है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कि मैं कोशिश करनी है, फिर मैंने पता मेरा मालिक जो करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि मैं ਉਹਦੇ विश्वास से चल रहा हाँ। तो जे मेरा मालिक मेरे नाल है, ਉਹਦੇ विश्वास से मैं चल रहा, तो मैंने कामयाबी भी जरूर मिलेगी। फिर कोई शक की गल है? इसलिए सारे शक, सारिया चिंतावां, सारिया टेंशन इत्थे छड्ड के जानियां, तुसीं विश्वास वाला कदम बढ़ाना है। इसलिए किसी चीज तो डरना नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਮਾलिक ਤੁਹਾਡੇ बस ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ है, तो जिदा पहला दसिया तो एक ही काफी है सारी दुनिया के बराबर, क्योंकि जो सिख ने करना है वो सारी दुनिया ने नहीं करना। महमूद गजनवी की जित हुई फकीरां की दुआ दे नाल। जरा गौर करो, जे उस बादशाह की जित हो सकती तो तुहाडी जित क्यों नहीं हो सकती? तुहानू कामयाबी क्यों नहीं मिल सकती? तुहानू सफलता क्यों नहीं मिल सकती? तुहाडे दुख दर्द तकलीफां दूर क्यों नहीं हो सकतियां? बस तुहानू भी जरूरत है विश्वास की, क्योंकि जे लालची समझते ने फिर पल्ले कुछ नहीं पैना। तो जे रब दे फकीर समझ ले, रब ही है, रब दे फकीर है, तो फिर जो मंगूगे तो मिल जाएगा, फिर झोलियां भर जाएंगी। समझ गए कि नहीं? इसलिए फिर और आखिरले वचनां च कहांगे, कह दिओ मैनू मेरे मालिक ते पूरा, मैनू मेरे मालिक ते पूरा, मैनू मेरे मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख
चलिए जाती फिर तो कमी आती ही कोई नहीं। इसलिए बस उन्होंने अपने नाल रखो तो सब कुछ नाल है तुहाडे। इसलिए हुण जरा हस के दिखाओ, क्योंकि सत्संग की समाप्ति तो पहला थोड़ा मुस्कुराओ, क्योंकि असीं दुआ करनी है तुहाडे वास्ते। इसलिए जिहड़ा जिन्ना ज़्यादा हसेगा उन्ना फायदे च रहेगा। जिहदी स्माइल छोटी होएगी, हुण इदां समझ लो कि जिद्दां बंदा कहंदा ना कि जिड्डी वड्डी लॉटरी खरीदनी है ना, इनाम भी उन्हें निकलना। कई 100 रुपए की खरीदते हो 100 रुपए निकलता है, कई 10,000 की खरीदते 10,000 निकलता, कई करोड़ की खरीदती है करोड़ निकलता है। हुण तुहाडी स्माइल 10 रुपए वाली होएगी तो उन्हें भी लैके जाना, तुहाडी स्माइल 100 वाली होएगी, 1000 वाली होएगी, करोड़ वाली होएगी, तो समझ लो जिड्डी वड्डी स्माइल उन्हें ही मालिक ने दे के भेजना। समझ जाओ नहीं, करो फिर स्माइल एक बार पूरा खुल के हंस के दिखाओ। अजय सत्संग से आनंद आया कि नहीं? ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅੱਜ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਰਸਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਡੂਕਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਡੋਕਾ ਨਿਚਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਡੋਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਉੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਤੋਂ। ਦਰਬਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ। ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਣੀ ਜਾਣੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਦਿਸੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਦਿਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਚੁੱਪੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਬੈਠੀਏ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰੱਬ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਡੱਡੂਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਗਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਚਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਗਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
ਬੁੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਪੰਡੋਗੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਪੀਰ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਲੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮਾਲਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਖੇਤ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੰਡੋਗਾ ਨਿਚਲਾ ਵਿਖੇ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਾਧਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਧਨ ਮਿੰਟ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ 14 ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਡੋਗਾ ਨਿਚਲਾ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਦਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਸੰਗ ਪੰਡੋਗਾ ਨਿਚਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਈਲ, ਹਾਸਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੋੜ, ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।